though they are not present in this August House, esteemed and Honorable Vice Chancellor, Dibrugarh University, Registrar, IKSC Coordinator Dr. Bharali, Dr. Ujjwal Saikia, Jitu Bora, Kuldeep Goswami, and my dear esteemed participants. First, let me clarify 2-3 things. Neither am I a scholar, nor do I possess scholarship. Why then this audacity on my part? I have a sense of offering anything and everything at the lotus feet of the Supreme Divine Mother. And this sense of surrender is the sole source of my strength and audacity. Lecturing once a temperament in my nature. Now it has become almost an inseparable part of my life, has become inseparable part of my mission. And as per mandate of the NEP 2020, I will be using both the language, English as well as Assamese, blending them suitably. So I will be taking altogether 8 sessions on ITS. I will also be touching the teaching pedagogy, Indian pedagogy too, as part of my 8 sessions on ITS. But first, let me begin with a very small Facebook post posted by a well-known academician, not exactly academician, well-known intellectuals, and perhaps you know him, all of you know him, but I will not mention his name. I am quoting this as part of the relevance of ITS. Though I will be taking up this relevance of ITS issue in my second session, but still let me begin with his write-up, very small write-up. Couple of days back, he uploaded it, he posted on his Facebook. He wrote, Oriental philanthropy, though he was using the word Oriental, but he was referring to India only. The Oriental philanthropy is often niggardly and scanty. Niggardly, I don't know whether you have come across the word niggardly. Niggardly is some sort of miserly. Some sort of meaning is kripon, miser. So, according to him, Oriental philanthropy is often niggardly and scanty, but somewhat noisy and showy. অর্থাৎ প্ৰাচ্যৰ মানুহে প্ৰাচ্য মানে তেওঁ আচলতে ভাৰতৰ মানুহক কৈছে যে ভাৰতৰ মানুহে যেতিয়া পৰোপকাৰ কৰে খুব কৃপণালীৰ সৈতে কৰে, খুব কৃপণৰ দৰে কৰে আৰু খুব অলপ পৰিমাণে স্কেন্টি এণ্ড নিগাৰ্ডলি, কিন্তু খুব ভৈচৈ কৰে, খুব হুলস্থুল বেছি কৰে। আমি 1 টকা দান দি ফেচবুকত পোষ্ট দিওঁ বা নিদিওঁৱেই। আৰু তাৰ তুলনাত তেওঁ কৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলন্থ্ৰপি ইজ অফেন এননিমাছ। Western philosophy is often anonymous, but massive in reach and scope. According to an Assamese intellectual. মই আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো। আজিৰ পৰা 6-7 দিন আগতে তেওঁ ফেচবুকত এই লেখাটো লিখিছে। কি প্ৰয়োজন আছিল? 1926 চনৰ মে মাহত out of context, no issue. কিয় লিখিছে? মই আপোনালোকক এইটো প্ৰথমতে কৈছো, I am mentioning it as part of the relevance of ITS.
as part of relevance of IPS, এজন অসমীয়া বুদ্ধিজীৱী আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত। মোৰ প্ৰশ্ন, আৰু অলপ দিন আগতে মই এই বিষয়ে অলপ প্ৰসংগক্ৰমে মোৰ এটা বক্তৃতাত তেওঁৰ নাম নোকোৱাকৈ মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ। তেওঁৰ ইমান চোৰাংচোৱা আছে, এই সভাখনৰ কোনোবাই তেওঁক কৈছে, আৰু তাৰ পিছত মোক এই ভদ্ৰলোকজনে, বুদ্ধিজীৱীজনে মোক টেলিফোন কৰি সুধিছে যে আপুনি হেনো আজি মোৰ কথা উল্লেখ কৰি এটা বক্তৃতা দিছে। মই তেওঁক কৈছো, আপোনাৰ কথা মই কিয় উল্লেখ কৰিম? Why I will glorify you? আপুনি কোৱা কথা, আপোনালোকৰ দৰে মানুহে কোৱা কথা I often mention, মই প্ৰায়েই উল্লেখ কৰোঁ, আপোনালোকৰ দৰে মানুহে কোৱা কথা, not exactly by you. আপোনালোকক চিন্তা অলপ উদ্ৰেক কৰিছেনে বাৰু? কি প্ৰয়োজন আছিল? আৰু কিয়ই বা বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে IPS has been imposed only on the educated sections of India. IPS is yet to be imposed on the uneducated India. IPS has been imposed, rather forcefully imposed, by the nation on people like us. Why? Because now nation has come to the conclusion that her elite sections, her highly educated elite sections have already been alienated from everything India. আপোনালোকে ভালেই পাওক বা বেয়াই পাওক, ফৰাচী দেশৰ শিক্ষিত মানুহ ফৰাচী সংস্কৃতিৰ পৰা ইমান বিচ্যুত নহয়। জাপানৰ শিক্ষিত মানুহ জাপানী সংস্কৃতিৰ পৰা ইমান বিচ্যুত নহয়। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষিত শ্ৰেণী ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিষয়ে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে, মই একেবাৰে জেনেৰেলাইজ কৰা নাই, দেয়াৰ আৰ এক্সেপশ্যনছ, বাট এক্সেপশ্যনছ প্ৰভছ দি ৰুল অনলি। ব্যতিক্ৰম থাকিবই, যেতিয়া আমি এটা সাধাৰণ কথা কওঁ, সদায় সাধাৰণৰ লগত ব্যতিক্ৰম থাকিবই। তেনেহ'লে পৰিস্থিতিটো কিমান ভয়ংকৰ। আজি অসমত পাশ্চাত্যৰ পৰোপকাৰবাদ মেচিভ ইন ৰিচ, কি বুলি লিখিলে তেওঁ লিখিলে যে মেচিভ ইন ৰিচ এণ্ড স্কোপ। কি প্ৰয়োজন আছিল 2026 চনত অসমত, আজি প্ৰায় 6-7 দিন পূৰ্বে। তাৰপিছত মই এতিয়া আন এজন কেম্ব্ৰিজ ফেৰত বুদ্ধিজীৱী, মই আজি কিছুদিনৰ পৰা এই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ শিল্পীৰ পৃথিৱী, মই এইখন প্ৰায় লগত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰোঁ। এই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ এই শিল্পীৰ পৃথিৱীৰ বিষয়ে শ্ৰদ্ধেয় নগেন শইকীয়া ছাৰে কৈছে যে শিল্পীৰ পৃথিৱীখনত সন্নিৱিষ্ট কথা হেনো কেৱল অসমৰ বাবে নহয়, কেৱল ভাৰতৰ বাবে নহয়, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বাবে গ্ৰহণীয় হ'ব পৰা বিষয়বস্তু ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। কিন্তু অসমৰ শিক্ষিত সমাজে শিল্পীৰ পৃথিৱীক ভুলুণ্ঠিত কৰিছে। কিয় মই ভুলুণ্ঠিত কৰা বুলি কৈছো? আপোনালোকে আজি এটা গৱেষণা আৰম্ভ কৰক। বিগত 77 বছৰত শিল্পীৰ পৃথিৱী দৰাচলত এটা অভিবাসন, জ্যোতিপ্ৰসাদে 1948 চনত শিৱসাগৰত অসম শিল্পী সংঘৰ সভাপতিৰূপে প্ৰদত্ত এটা ভাষণ, মাত্ৰ 40 পেজৰ ভাষণ। আৰু বিগত 70 বছৰত অসমৰ কেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগে কিমান দিন শিল্পীৰ পৃথিৱীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে, অথবা আপোনালোকে গৱেষণা কৰক, অসমৰ কেইখন আলোচনীত প্ৰান্তিকত হওক, গৰিয়সীত হওক, শিল্পীৰ পৃথিৱীৰ বিষয়ে কিমানটা লেখা এতিয়ালৈ প্ৰকাশিত হৈছে, কিমানজনে PhD কৰিছে শিল্পীৰ পৃথিৱীৰ ওপৰত। অথচ আমাৰ নগেন শইকীয়া ছাৰে কৈছে শিল্পীৰ পৃথিৱীত সন্নিৱিষ্ট কথা হেনো কেৱল অসমৰ বাবে নহয়, কেৱল ভাৰতৰ বাবে নহয়, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বাবে গ্ৰহণীয় হ'ব পৰা বিষয়বস্তু। কিন্তু আন এজন কেম্ব্ৰিজ ফেৰত বুদ্ধিজীৱীয়ে শিল্পীৰ পৃথিৱীৰ বিষয়ে কি লিখিছে শুনক। কৈছে শিল্পীৰ পৃথিৱীত তেওঁৰ নতুন চিন্তা প্ৰবাহে কিছু ঠাই ঠেকা ঠাই ওলোটা পিনে গৈছে। Who could be কেম্ব্ৰিজ ফেৰত বুদ্ধিজীৱী অসমৰ?
যশস্বী বুদ্ধিজীৱী। He was none other than Dr. হীৰেণ গোহাঁই। নগেন শইকীয়া ছাৰে কৈছে শিল্পীৰ পৃথিৱীত সন্নিৱিষ্ট কথা কেৱল অসমৰ বাবে নহয়, ভাৰতৰ বাবে নহয়, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বাবে গ্ৰহণীয় হ'ব পৰা বিষয়বস্তু হেনো এই 40 পেজত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। অথচ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে কৈছে শিল্পীৰ পৃথিৱীত তেওঁৰ নতুন চিন্তা প্ৰবাহে কিছু ঠাই ঠেকা ঠাই ওলোটা পিনে গৈছে, কতোবা বিভ্ৰান্ত হৈ থমকি ৰৈছে। তেনেহ'লে এই যে এজন তেওঁতকে বহুত বয়সত সৰু বুদ্ধিজীৱীজনে যিটো ফেচবুকত পোষ্ট দিছে, তাৰ মানে শিক্ষিত শ্ৰেণীৰ দ্বাৰা ভাৰতীয়ত্বৰ পৰা শিক্ষিতসকলক বিচ্যুত কৰাৰ এটা পৰিকল্পিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষড়যন্ত্ৰ ভাৰতবৰ্ষত চলি থাকে আৰু ৰাষ্ট্ৰ সেই বিষয়ে এতিয়া অৱগত হৈছে। অকল সেয়াই লেখা নাই, তেওঁ শিল্পীৰ পৃথিৱীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লিখিছে, তেওঁ বৰং উপলুঙা কৰিছে ডক্টৰ গোহাঁয়ে। আৰু ক'ত লিখিছে জানে? অসম প্ৰকাশন পৰিষদে জ্যোতি ৰচনাৱলী 3বাৰ প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰথমবাৰ ডক্টৰ সত্যেন শৰ্মা ছাৰৰ সম্পাদনা, দ্বিতীয়বাৰ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ সম্পাদনা, আৰু তৃতীয়বাৰ ডক্টৰ সুমন্ত চলিহাৰ সম্পাদনা। কিন্তু সুমন্ত চলিহাই সম্পাদনা কৰা শেহতীয়া জ্যোতি ৰচনাৱলীখন চালেও আপুনি দেখিবলৈ পাব তাত এতিয়াও ডক্টৰ গোহাঁইৰ সম্পাদকীয় বিৰাজমান হৈ আছে। এজন সম্পাদকে এখন ৰচনাৱলী সম্পাদনা কৰোঁতে তেওঁৰ সম্পাদকীয় তেওঁ নিজস্ব মত প্ৰদান কৰিব পাৰে, কিন্তু যিজনৰ ৰচনাৱলী তেওঁৰ এটা নিৰ্দিষ্ট লেখাক লৈ, মাত্ৰ 40 পেজৰ লেখাক লৈ ডক্টৰ গোহাঁয়ে 57টা পাদতিকা দিছে, 57 পাদতিকা। Obviously to destroy শিল্পীৰ পৃথিৱী। কাৰণ শিল্পীৰ পৃথিৱীয়ে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ কথা কৈছে। মই কি কৈছে মই আজি ক'বলৈ নাযাওঁ। শিল্পীৰ পৃথিৱী অসমৰ সাংস্কৃতিক, অসমৰ অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, সামাজিক জীৱনৰ দলিল স্বৰূপ অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে পঢ়া উচিত। 1948 চনত প্ৰদান কৰা এটা ভাষণ। তেওঁ কি লিখিছে? তেওঁ বহুত কথা লিখিছে। মই দুটা এটা তেওঁ নামঘৰত, জ্যোতিপ্ৰসাদে নামঘৰৰ বিষয়ে লেখা কথাত তেওঁ ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে, সমালোচনা কৰিছে। শিল্পীৰ পৃথিৱীত এই জ্যোতিপ্ৰসাদে নামঘৰৰ বিষয়ে, নামঘৰৰ মাজত জ্যোতিপ্ৰসাদে আধুনিক স্থাপত্যৰ ইংগিত দেখা পাইছিল। আৰু সেই কথা লৈ কেম্ব্ৰিজ ফেলত বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ গোহাঁয়ে জ্যোতিপ্ৰসাদক উপলুঙা কৰিছে। কি কৈছে? নামঘৰৰ নক্সাত আধুনিকতাবাদী চিন্তাধাৰাৰ উপাদান আৱিষ্কাৰ কৰা অতিশয়োক্তি যেনেই লাগে। ডক্টৰ গোহাঁইৰ মতামত কেম্ব্ৰিজ ফেলত। আৰু মই জানো যে আপোনালোকে বেয়া পাব পাৰে, আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে সপোন আছে যে মই যদি কেম্ব্ৰিজত এটা চাকৰি পালোহেঁতেন, হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত যদি মই অধ্যাপক হলোহেঁতেন, মই যদি অক্সফৰ্ডত যদি এটা অধ্যাপনা কৰাৰ সুযোগ পালোহেঁতেন। কিয়? কাৰণ আপোনালোকৰ দৃষ্টিত এতিয়াও তেওঁলোক শ্ৰেষ্ঠ জাতি, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি শ্ৰেষ্ঠ। কাৰণ আমি 200 বছৰ গোলাম আছিলো। সেই গোলামীৰ ৰক্ত এতিয়াও আমাৰ ৰন্ধে ৰন্ধে প্ৰবাহিত হৈ আছে। আমি সেই গোলামীৰ পৰা even after 75 years আমি কি গোলামীৰ পৰা নিজক এতিয়াও মুক্ত কৰিব পৰা নাই। মই এইখিনি মই প্ৰথমতে প্ৰস্তাৱনা দি লৈছো, মই পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কম। কিন্তু মোৰ বিষয়ে মই প্ৰথমতে এটা মোৰ ইয়াত ডক্টৰ শইকীয়াই যি মোৰ বিষয়ে কৈছে, তাতকৈ কিন্তু মই মোৰ শৈক্ষিক সাধুতাৰ ফালৰ পৰা মই এটা কথা প্ৰথমতে কৈ লোৱা ভাল। মোৰ বাবে ভাৰত মোৰ প্ৰেমিকা। এজন প্ৰেমিকে যি ধৰণে প্ৰেমিকাৰ কোনো ভুলেই দেখা নাপায়, মোক ঠিক সেই ধৰণে মই ভাৰতবৰ্ষৰ এজন মুক্ত প্ৰেমিক। ভাৰতেই মোৰ প্ৰথম প্ৰেমিকা। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি প্ৰেম লৈ মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলো। কিয় মই নাজানো। আৰু সেই প্ৰেম লৈ মই এতিয়াও জীয়াই আছো, সম্ভৱতঃ আমৃত্যু জীয়াই থাকিম। আৰু সেইবাবে যদি ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে যদি কেতিয়াবা
যদি কিবা ভাৰতৰ ভিতৰত যে ঋণাত্মক কথা নাই তেনে কথাও নহয়, আছে। পৃথিৱীৰ সকলো সংস্কৃতিতে আছে, সকলো জাতিৰ মাজতে আছে, সকলো মানুহৰ মাজতেই আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ মাজতো আছে। But that does not mean I will single out India. মই যিজনৰ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈছো, মাটিৰ পৃথিৱীত দিব্য জীৱনৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা মহাযোগী শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁৰ এটা থটছ এণ্ড এফৰিজিম, অৰ্থাৎ 2 শাৰী বা 3 শাৰীৰ ভিতৰতে এটা এটা সম্পূৰ্ণ কথা, তেওঁৰ তেনেধৰণৰ প্ৰায় 400-500 থটছ এণ্ড এফৰিজিম আছে। তাত তেওঁ এটাত লিখিছিলে, কৈছে our country is God the mother, our country is God the mother, speak not evil of her unless thou canst do it with love and tenderness. যে আমার দেশ ভাগবতী জননী, ভারতবর্ষ is not simple mother, he is God the mother, she is God the mother. কৈছে আমাৰ দেশ ভাগবতী জননী, তেওঁৰ বিষয়ে কটু বাক্য নকবা যদি সেয়া প্ৰেম আৰু আদৰৰ সৈতে কৰিব নোৱাৰা, প্ৰেম আৰু আদৰৰ সৈতে কৰিব নোৱাৰা। আপোনালোকে আশ্চৰ্যচকিত হৈছে, এজন কোনোবা মহাযোগীয়ে ভাৰতবৰ্ষক ভাগৱতী জননী বুলি কৈছে, তেওঁৰ বিষয়ে কটু বাক্য নকবা বুলি কৈছে। কিয় আমি মানি? নামানো, নিশ্চিতভাৱে নামানো। কিন্তু মই আন এটা কথাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছো। মই IPSৰ সংজ্ঞাৰ বিষয়ে কম এইটো সত্ৰত, কিন্তু তাৰ আগতে মই 2-3টা কথা আপোনালোকক কৈ ল'ব বিচাৰিছো। কাৰণ মই 8টা সেশনত মই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিষয়ে আপোনালোকক সকলোখিনি কথা ক'ব নোৱাৰো। মোৰ ইয়াত উদ্দেশ্য হ'ল এই 8টা সত্ৰৰ জৰিয়তে I want to provoke your thought, মই কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ চিন্তা উদ্ৰেক কৰাটোহে মোৰ গোপন উদ্দেশ্য। My hidden agenda is to provoke your thought only. আজিৰ পৰা 600-700 বছৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অতি বিৰল, মই নাই বুলি নকওঁ, মই নাই বুলি নকওঁ, হয়তো কৰবাত থাকিবও পাৰে, কিন্তু মই অতি বিৰল বুলি কৈছো। বিৰল আৰু অতি বিৰল এটা কাম কেৱল মাত্ৰ অসমে কৰিছিল আজিৰ পৰা 600-700 বছৰ পূৰ্বে। আৰু সেই কামটো কি? ভাৰত বন্দনা। আপোনালোক অলপ আশ্চৰ্যচকিত হৈছে, ভাৰত বন্দনা, and that too Assam initiated 700 years ago, 600 years ago. অলপ আপোনালোক আচৰিত হৈছে। বংগদেশেও কৰা নাছিল, মহাৰাষ্ট্ৰও কৰা নাছিল, কেৰালাও কৰা নাছিল, কৰ্ণাটকেও কৰা নাছিল। আকৌ কৈছো কৰা নাছিল বুলি কৈছো মানে অতি বিৰল। যদি কৰবাত কেৰালাত মই নজনাকে কেৰালাত এজন আছে মই নাজানো। ভাৰতবৰ্ষত ভাৰত বন্দনা প্ৰথমতে কৰিছে 2খন শাস্ত্ৰই, এখন ভাগৱত আৰু এখন বিষ্ণু পুৰাণ। ভাগৱত পুৰাণ আৰু বিষ্ণু পুৰাণে, সেয়া বহু যুগৰ কথা। ভাগৱত আৰু বিষ্ণু পুৰাণৰ পিছত ভাৰত বন্দনা কাম আৰম্ভ কৰিছিল অসমে। আপোনালোক আশ্চৰ্যচকিত হৈছে, আজিৰ পৰা 600-700 বছৰ পূৰ্বে অসমৰ প্ৰতিজন বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষে, প্ৰতিজন, মই কৈছো প্ৰতিজন মানে প্ৰতিজন বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষ, উইদাউট এক্সেপশ্যন, ব্যতিক্ৰমহীনভাৱে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ পাতে পাতে আপাত দৃষ্টিত অনাৱশ্যকভাৱে ভাৰত বন্দনা গাই গৈছে। কিয় গাই গৈছিল? 600-700 বছৰ পূৰ্বে ভাৰত বন্দনা গাই গৈছে। আৰু আটাইতকৈ বেছি ভাৰতৰ নাম উল্লেখ কৰিছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে। কিমানবাৰ উল্লেখ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ নাম আপোনালোকে জানেনে? কোনোবা অসমৰ নাম কিমান উল্লেখ কৰিছে? প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ নাম কিমান উল্লেখ কৰিছে? কামৰূপৰ নাম কিমান উল্লেখ কৰিছে? সৌভাগ্য বা দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে শংকৰদেৱে কামৰূপৰ নাম এবাৰো লোৱা নাই, অসমৰ নাম এবাৰো লোৱা নাই, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ নাম এবাৰো লোৱা নাই। কেৱল মাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি গৈছে। ইজ ইট নট এ ষ্ট্ৰেঞ্জ থিং? সেই সময়ত বেংগলত, বিহাৰত, মহাৰাষ্ট্ৰত, কেৰালাত, কৰ্ণাটকত কোনেও কৰা নাই আজিৰ পৰা 600-700 বছৰ পূৰ্বে।
শংকৰদেৱে 43 বাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, 43 বাৰ, 43 টাইমছ। কি প্ৰয়োজন আছিল তেওঁৰ? আপাত দৃষ্টিত কোনো প্ৰয়োজন নাই। তেওঁ আধ্যাত্মিক বক্তব্য ৰাখিবলৈ যাওঁতে কি প্ৰয়োজন আছিল তেওঁ ভাৰত বন্দনা গোৱাৰ বাবে? আৰু সেইবাবে মই কওঁ, ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা, ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ প্ৰথম প্ৰবক্তা আছিল অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আন্দোলন, অসমৰ বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষসকল। যদি কোনোবাই পাৰে খণ্ডন কৰক। And I have got the full records. শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, কবি শেখৰ, ৰত্নাকৰ কন্দলী, অনন্ত কন্দলী, ভট্টদেৱ, গোপাল চৰণ মিশ্ৰ, হৰিদাস, ৰাম সৰস্বতী, ৰামচৰণ ঠাকুৰ, ভূষণ দিজ, অনিৰুদ্ধ দেৱ, বিষ্ণু ভাৰতী, গোপীনাথ দিজ, লক্ষ্মীনাথ দিজ, ৰামগোপাল, কলাপ চন্দ্ৰ দিজ, কেশৱ চন্দ্ৰ কায়স্থ, নৰোত্তম ঠাকুৰ, শ্ৰী বিষ্ণুদেৱ, ৰামানন্দ দিজ। এইসকল প্ৰত্যেকজনে একোজন বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষ। ইয়াৰে কিছু বৈষ্ণৱ ভক্তি আন্দোলনৰ সৈতে বিজড়িত, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ, ভট্টদেৱ তেওঁলোক নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ লগত বিজড়িত। কি কাৰণ হ'ব পাৰে? আৰু কি কৈছিল কি তেওঁলোকে? যিটো আজি মই প্ৰথমতে মহাৰীতিৰ আপোনালোকক যিটো কলো যে ভাৰত ভাগৱতী জননী, তেওঁৰ বিষয়ে কটু বাক্য নকবা যদি সেয়া প্ৰেম আৰু আদৰৰ সৈতে কৰিব নোৱাৰা। এই কথাটোতো মহাৰীতিয়ে বিংশ শতিকাত কৈছে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে আমাৰ অসমৰ বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষসকলে 600-700 বছৰ পূৰ্বেই কৈ গৈছে। And I have, কোনোবাই যদি কয় I have got the full records, মোৰ ইয়াতে সম্পূৰ্ণ তথ্য আছে, full records। আৰু এই কথা আমি ইতিহাসত কোনোদিনেই আমি বাগধাৰাৰ পৰা, কোনো নেৰেটিভৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰো। এই যে ভাৰত বন্দনা অসমৰ বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষসকলৰ, ইট ইজ অলমষ্ট এ বুলৱাৰ্ক, দুৰ্গ প্ৰাচীৰ। আৰু সেইবাবে অসমত বিশৃংখলতাবাদী আন্দোলন যে ব্যৰ্থ হৈ গ'ল। আৰু মই সাহসৰ সৈতে আজি ভৱিষ্যতবাণী কৰি থৈ গৈছো, যেতিয়ালৈ অসমত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আন্দোলন জীৱন্ত হৈ থাকিব, যেতিয়ালৈ শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ভট্টদেৱ, অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম পৰম্পৰা জীৱন্ত হৈ থাকিব, তেতিয়ালৈকে অসমত কোনোদিনেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, কোনো কেম্ব্ৰিজ ফেৰত বুদ্ধিজীৱীৰ চিন্তাই অসমীয়া মানুহক প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে। কৈ গৈছিল কি তেওঁলোকে? তাৰ মূল যিটো সুৰ আপোনালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব। মই মাত্ৰ 2-3টা আপোনালোকক পদ ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে কি কৈ গৈছিল। কৈছে দেৱৰ বাঞ্ছনী নৰদেহাইটো। দেৱৰ বাঞ্ছনী মানে কি? দেৱতাসকলেও ইচ্ছা কৰে। কি ইচ্ছা কৰে? নৰদেহা, যিটো মই পাইছো, আপুনি পাইছে। দেৱতাস, গডস are jealous of us। কিয়? আমি নৰদেহা পাইছো। দেৱতাই এতিয়াও নৰদেহা পোৱা নাই। কৈছে দেৱৰ বাঞ্ছনী নৰদেহা ইটো পাই আছে ভাৰতত। দেৱতাই বাঞ্ছা কৰা নৰদেহা আমি ক'ত পাই আছো? ভাৰতত পাইছো। কোনে কৈছে? আজিৰ পৰা 600-700 বছৰ আগেই শংকৰদেৱে কৈছে, মই কোৱা কথা নহয়। কৈছে কৃষ্ণ সেৱা কৰি নানা কাৰ্য কৰি ফুৰে নানা বিষয়ত। আৰু এবাৰ লিখিছে ভাৰতত বাঞ্ছো জন্ম আমি দেৱ যত, অৰ্থাৎ যিমান দেৱতা আছে প্ৰত্যেকজনৰে লোভ, বাসনা, কামনা। কি লোভ, বাসনা, কামনা? যে দেৱতাসকলে হেনো ভাৰতবৰ্ষত জন্ম লাভ কৰিব বিচাৰে। আধুনিক শিক্ষিত ভাৰতীয়ৰ সপোন পুৰি আমেৰিকাত নহয়, আধুনিক শিক্ষিতৰ সপোন পুৰি ইংলেণ্ডত নহয়, দেৱতাসকলে হেনো জন্ম লাভ কৰিব বিচাৰে ভাৰতবৰ্ষত। মই কোৱা নাই, শংকৰদেৱে কৈ গৈছে। কৈছে ভাৰতত বাঞ্ছো জন্ম আমি দেৱ যত, লোভী আছে নৰজন্ম হেন ভাৰতত, সেইখন ভাৰতবৰ্ষত আপুনি মই জন্ম লাভ কৰিছো। তেনে তেওঁ ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা, ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ প্ৰবক্তা নহয় জানো? তাৰপিছত শংকৰদেৱে আৰু এঠাইত ভাগৱতত লিখিছে, 8ম স্কন্ধত, শুনা সভাসত পদ মহাভাগৱত, পাইলা নৰাদেহা মহাভাগ্যে ভাৰতত। আমি হেনো মহাভাগ্যৰ বলতে ভাৰতবৰ্ষত জন্ম লাভ কৰিছো। শংকৰদেৱে কৈছে। কি প্ৰয়োজন আছিল কোৱাৰ?
এবাৰ মই এই কথাখিনি কওঁতে এজন পণ্ডিতে মোক ক'লে, নহয় শংকৰদেৱে সেইখন এখন সাংস্কৃতিক ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কৈছে। মই ক'লো সাংস্কৃতিক ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে কোৱাটো এইটো যথাৰ্থ, আধ্যাত্মিক ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে কোৱাটো এইটো আটাইতকৈ শুদ্ধ কথা, কিন্তু আপুনি ভুল কৰিছে। শংকৰদেৱে ভাৰত মানে ভাৰতৰ জিঅ'গ্ৰাফিকো বুজাইছে। হুৱেৰ ইজ দি প্ৰুফ? আমিতো প্ৰমাণ বিচাৰিম, আধুনিক যুগৰ মানুহ, আমি সংশয়ী মানুহ, আমাকতো প্ৰমাণ লাগিব। ক'ত প্ৰমাণ আছে? শংকৰদেৱৰ একমাত্ৰ সংস্কৃত পুথি ভক্তি ৰত্নাকৰত এটা অধ্যায় সন্নিৱিষ্ট কৰিছে শংকৰদেৱে। অধ্যায়টোৰ শিৰোনাম কি জানে? ভাৰতৰ ভূ প্ৰশংসা। এতিয়া কি ক'ব আপুনি? ভাৰতৰ ভূ প্ৰশংসা। শংকৰদেৱে দুবাৰ ভাৰতবৰ্ষ ভ্ৰমণ কৰিছে। কিয় তেওঁ ভাৰতৰ বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিলেহেঁতেন নেকি? কাৰণ তেওঁৰ দৃষ্টিত, তেওঁৰ সপোনত, তেওঁৰ চেতনাত, তেওঁৰ বাবে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই তেওঁৰ বাবে পৃথিৱী আছিল। তেওঁ তাতো ভাৰতবৰ্ষৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিও যাব পাৰিলেহেঁতেন। যদি মোগলসকল ইয়াত আহি যদি সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিব পাৰে, তেওঁতো বাহিৰলৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন। কিয় নগ'ল? দুবাৰ ভাৰতবৰ্ষ ভ্ৰমণ কৰিছে তাহানিৰ দিনতেই। তেনেহ'লে মই এই কথাখিনি আৰু আপোনাৰ মাধৱদেৱে লিখিছে, ধন্য ধন্য কলিকাল, ধন্য নৰ তনুভাল, ধন্য ধন্য ভাৰত পৰিছে। ভাৰতবৰ্ষক ধন্য বুলি কৈছে। এটা দুটা নল'ব, শংকৰদেৱে অকলে 43 বাৰ। তেনেহ'লে যদি আন ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ একো প্ৰাসংগিকতা নাথাকে, অন্ততঃ অসমৰ মানুহ হিচাপে আমাৰ গুৰুসকলে আমাক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ আজিৰ প্ৰায় 600-700 বছৰ পূৰ্বেই কৰি থৈ গৈছে। আৰু এয়া মই সত্য কথা কৈছো নে মই অপলাপ কৰিছো? ইউ কেন yourself verify. তেনেহ'লে প্ৰথমতে আমি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা মানে কি? তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা মানে কি? আমি সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম যে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা মানে কি। ইয়াতো মই আৰু এটা, এই যে যিজনে ফেচবুকত লিখিছিল, আমাৰ কেম্ব্ৰিজ ফেয়াৰত বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ গোহাঁই, মই আৰু এজন এতিয়া আপোনালোকৰ একাডেমিক ক্ষেত্ৰৰ, it could be Guwahati University, it could be Dibrugarh University, it could be Tezpur University, মই কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ত হৈছিল মই নকওঁ, কাৰণ ব্যক্তিক ইংগিত কৰাটো উচিত নহয়। আমাৰ বাবে ব্যক্তিজন প্ৰয়োজনীয় নহয়, ব্যক্তিজনে কি কথা কৈ গৈছে আৰু তাৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰুদ্ধে কি একাডেমিক, ছ'চিয়েল, পলিটিকেল কনস্পিৰেচি ইজ গোয়িং অন, সেই বস্তুটো আৱিষ্কাৰ কৰাটোহে মোৰ জীৱন ব্ৰহ। এবাৰ এখন ITS সম্বন্ধীয় আলোচনা চক্ৰত ময়ো এজন ৰিচোৰ্চ বক্তা আছিলোঁ, সমল ব্যক্তি আছিল। আৰু মোৰ ছেছনৰ আগতে আন এজনে ITS বিষয়ক তেওঁৰ এটা ছেছন আছিল। তেওঁৰ বক্তৃতাৰ বিষয় তেওঁ ভাৰতীয় জ্ঞান বিষয়ত কৈছে, বিশেষকৈ জ্ঞান বিষয়ক। আৰু তেওঁ সমগ্ৰ 1 ঘণ্টাত তেওঁৰ মূল যিটো কথা আছিল, তেওঁ ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ তেওঁৰ বক্তৃতাত 95%তকৈও বেছি তেওঁ বিদেশী লেখকৰ কোট তেওঁ উদ্ধৃতি দিছে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ। And he is a professor of mathematics. আৰু তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ বক্তৃতাটোত তেওঁ প্ৰমাণ কৰিছে যে there is nothing like knowledge in this world. যে পৃথিৱীত জ্ঞান বুলি কোনো বস্তু নাই। He is a professor of mathematics. তেওঁৰ বক্তব্য যিটো মূল বিষয়বস্তু আছিল যে পৃথিৱীত জ্ঞান বুলি কোনো বস্তু নাই। Because everything is interpretation. Whether knowledge relating to physics, chemistry, mathematics, biology, sociology, বিজ্ঞানৰে হওক, কলাৰে হওক, because there is nothing like knowledge in this world. Everything is interpretation. আৰু
যদি তেওঁৰ কথা আপুনি মানি লয়, what would be its final conclusion? There will be, then the very existence of Indian knowledge system is at stake. If there is nothing like knowledge, যদি এইটো প্ৰমাণিত হয়, then what would be its consequence? Indian knowledge system will no longer exist. আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাওক, how a conspiracy is going on. মই নাজানো এনেধৰণৰ মানুহ বিদেশী চিন্তা চেতনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নে বিদেশী চিন্তা চেতনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত শিক্ষিত নে তেওঁলোক আন কিবা প্ৰেৰণাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক পৰিচালিত। কিন্তু যদি তেওঁ জ্ঞান তত্ত্বটো, জ্ঞান বোলা বস্তু পৃথিৱীত নাই, এই সত্যটো যদি তেওঁ প্ৰমাণিত কৰিব পাৰে, then Indian knowledge system will no longer exist. তাৰপিছত আন এজন ইতিহাসৰ অধ্যাপক, মোতকে কনিষ্ঠ বয়সত, গণিতৰে অধ্যাপকজনক মই চিনি নাপাওঁ, আন এজন ইতিহাসৰ অধ্যাপক। তেওঁ তাৰ পাছৰ দিনা তেওঁ সমল ব্যক্তি আছিল। তেওঁৰ বক্তৃতাত আপোনালোকে শুনিছে নাই মই নাজানো, এটা বেদৰ দশম মণ্ডলত নাচদীয় সূক্ত বুলি এটা সূক্ত আছে। নাচদীয় সূক্ত পাৰ্টিকুলাৰ এটা অধ্যায় বুলি ক'ব পাৰে। সূক্ত মন্ত্ৰ, তাত দশম মণ্ডল, সূক্ত মন্ত্ৰ, তেনেকে ভাগবোৰ থাকে। হয়তো আমি আজিৰ তুলনাত ক'ব পাৰোঁ ছেকশ্যন, চেপ্টাৰ প্লাছ এটা ধৰক চাব হেডিং, ঠিক তেনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ। আৰু নাচদীয় সূত্ৰটোৱেই বেদৰ ভাৰতীয় সম্পূৰ্ণ সংস্কৃতিৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল মন্ত্ৰ। And he was ridiculing that mantra. With his background in history. He was ridiculing Rigveda's Nasadiya Sutta. And he was known to me. কেইবা দশকৰ পৰা মোৰ লগত পৰিচিত। মই সিদিনাখন আলোচনা চক্ৰত একো নকলো। মই পিছদিনা I could not help but to ask him. মই তেওঁক টেলিফোন কৰি পিছদিনা তেওঁক মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ। মই কৈছোঁ যে তুমি গীতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা, উপনিষদৰ বিষয়েও কৰা, ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ বিষয়ে কৰা, ভাৰতৰ সমস্ত দৰ্শনৰ বিষয়ে তুমি আলোচনা কৰা with your background in history, and that too mostly Western history. Please don't study or don't try to interpret Veda, because Veda is psychological. Veda cannot be understood only with linguistic knowledge. If you want to understand Veda, you must possess intuitive mind. With your intellectual mind, you cannot interpret Veda. You can interpret Upanishads. With your high intellectuality, you can interpret Upanishad, you can interpret Gita, you can interpret Brahma Sutra. But Veda, apuni etia pani শব্দটোৰে সংস্কৃতত 30টা মান শব্দ আছে, 30টা মান অৰ্থ আছে। পানী শব্দটোক বুজাবৰ বাবে 30টা মান অৰ্থ আছে। বেদত ঘোঁৰা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা আছে, হাতী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা আছে। আপুনি সেই ঘোঁৰাটো আমাৰ ফিজিকেল ঘোঁৰাক ল'ব। এতিয়া ধৰক সূৰ্যৰ কথা বেদত আছে। এটা সূৰ্যই বুজায় আমাৰ যিটো ফিজিকেল চান, এটা সূৰ্যই বুজায় আমাৰ মনৰ সূৰ্য, আমাৰ ইনাৰ লাইট, আকৌ এটা সূৰ্যই বুজায় আমাৰ ইনমোষ্ট লাইট, আমাৰ আত্মাৰ পোহৰ। আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল মাইণ্ডৰ দ্বাৰা যেতিয়া আমি বেদৰ সূৰ্যৰ বিষয়ে ক'ৰবাত সূৰ্য শব্দটো উল্লেখ কৰিছে, আমি কোনটো সূৰ্যক ধৰিম? ঘোঁৰাক যেতিয়া কৈছে, আমি ঘোঁৰা বুলি কওঁতে কি ধৰিম? গো বুলি কওঁতে গো শব্দৰ অৰ্থ কেৱল গৰুৱেই নহয়, গো শব্দৰ অনেক অৰ্থ আছে। আৰু সেইভাবে ইউ মাষ্ট পজেছ সাইকোলজিক্যাল নলেজ। মই কেৱল মাত্ৰ প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা যদিও বিগত আমি 10 বছৰৰ পৰা এই বাক্যাংশ শুনিছোঁ, we have been hearing this phrase for decades only. It is an evolving subject.
And as it is an evolving subject, it could be variously defined by various authors. And it has already been defined variously by various authors. তেনেহলে আমাক এটা সৰ্বসন্মত সংজ্ঞা লাগিব প্ৰথমতে ডেফিনিশ্যন what do you mean by what do we precisely mean by the phrase Indian knowledge system IPS আৰু এটা conspiracy is going on এই conspiracy to কি IPS is a acronym তাৰ আসল অৰ্থটো Indian knowledge system আমি acronym বুলি কয় শৰ্টত আমি IPS বুলি কওঁ যেহেতু তাৰ acronym to IPS বহুতে এতিয়া have started interpreting IPS not as Indian knowledge system but as indigenous knowledge system or traditional knowledge system মই সাহসৰ সৈতে কৈছো indigenous knowledge system does not mean the acronym IPS but there is indigenous knowledge system that has to be recognized but IPS does not imply the acronym IPS does not mean indigenous knowledge system IPS only and only means Indian knowledge system mainstream Indian knowledge system as opposed to Western knowledge system but then is there any relationship between Indian knowledge system with indigenous knowledge system and traditional knowledge system yes they are inseparable part of Indian knowledge system indigenous knowledge system as well as traditional knowledge system both inseparable part of Indian knowledge system but that does not prove that IPS means indigenous knowledge system IPS only and only means Indian knowledge system but indigenous knowledge system and traditional knowledge system are inseparable indivisible element of Indian knowledge system then what would be its definition in a recently published book authored jointly by 3 authors the very title of the book is IPS Concept and Application jointly authored by B. Mahadevan, Binayak Rajat Bhat and Nagendra Pabna RN they have defined IPS in the shortest possible way they have given the world's shortest possible definition of IPS it is a one-liner definition of IPS one-liner single sentence one-liner definition and what is that sentence they say IPS is a generic term that covers practically everything about India ইয়াতো আপোনালোক আচৰিত হ'ল everything about India why everything about India should be regarded as Indian knowledge system and it's a valid question they have said IPS is a generic phrase that covers practically everything about India everything means everything আমি যদি ইয়াত হাঁহিছো কিয় হাঁহিছো ভাৰতীয় মানুহে কেতিয়া হাঁহে কেতিয়া কান্দে কেতিয়া খায় কেতিয়া উৎসৱ পালন কৰে তাৰ সাহিত্য তাৰ দৰ্শন তাৰ কাব্য তাৰ সংগীত নাটক কাব্য স্থাপত্য ভাস্কৰ্য ভাৰতৰ বিজ্ঞান ভাৰতৰ সমাজনীতি ভাৰতৰ ৰাজনীতি ভাৰতৰ দৰ্শন ভাৰতৰ অধ্যাত্ম ভাৰতৰ ধৰ্ম ভাৰতৰ জিঅ'গ্ৰাফি ভাৰতৰ ভাষা because everything means everything so IPS is a generic phrase that covers practically everything about India তেনেহলে যে পিছৰ যিটো প্ৰশ্ন যদি আমাক কোনোবাই সুধে why though they have not explained authors did not explain why they have said so
But my answer is, why everything about India should be regarded as knowledge? Because everything associated with India is also associated with a knowledge. আপোনালোকে ক'ব এইটো এটা কেনেকুৱা কথা? ঠিক আছে, মই দুটা উদাহৰণ দিম মাত্ৰ, দুটা উদাহৰণ। ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে আপুনি যিয়েই চিন্তা নকৰক কিয়, যিয়েই চিন্তা নকৰক কিয়, আমাৰ ইয়াতে বহুতে আমাক কয় যে আমি 12টা মাহত 13টা উৎসৱ পালন কৰোঁ। 13টাই নহয়, 13,000 উৎসৱ পালন কিজানি হয়। আজিৰ দিনটোতে কিজানি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত হাজাৰ হাজাৰ উৎসৱ পালিত হৈ আছে, আমি নাজানো। অসমতেই পালিত হওক, বিহাৰতেই পালিত হওক, মেঘালয়তেই পালিত হওক, মহাৰাষ্ট্ৰতেই পালিত হওক, কৰ্ণাটকতেই পালিত হওক। যদি আপোনালোকে if you sincerely research, you will discover either of the four things behind all those celebrations. আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তু পাব পাৰে, কিন্তু মই কোৱা 4টা তত্ত্বৰ এটা নহয় এটা পাব। সেইবাবে তেওঁলোকে কৈছে IPS is a generic phrase that practically covers everything about India. কি সেই 4টা বস্তু? Either they are celebration of unity, they are celebrating unity among themselves, but the medium is a festival, it is a celebration of unity, or it may be a celebration of power. তেওঁলোকৰ ভিতৰত থকা সামৰ্থ্য প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে, or it could be a celebration of a knowledge behind it, or it could be a celebration of their freedom. তেনেহ'লে প্লিজ এই 4টা তত্ত্বৰ এটা নহয় এটা পাব। কি? either knowledge, নহ'লে unity, নহ'লে sense of freedom, আৰু নহ'লে কি? it is a celebration of power. জ্ঞান, শক্তি, একতা আৰু স্বাধীনতা। কিয়? শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে these four are the foundations of an ideal society. You cannot even imagine of establishing an ideal society without these four elements. আৰু বহুত বস্তু লাগিব, কিন্তু এই 4টা বস্তু যদি নাথাকে, জ্ঞান, একতা, শক্তি আৰু স্বাধীনতা, কাৰণ এটা পৰাধীন জাতিয়ে, পৰাধীন মানুহে এখন আদৰ্শ সমাজ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে। এটা দুৰ্বল জনসমষ্টিয়ে এখন আদৰ্শ সমাজ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে। জ্ঞানহীন সমাজ অসুৰৰ সমাজ হ'ব। আৰু যদি সেই সমাজৰ মাজত একতা নাথাকে, যদি একতা নাথাকে, তেনেহ'লে সেই সমাজ আদৰ্শগত হোৱাটোতো বহুত দূৰৰ কথা, তাৰ সমাজৰ ভিত্তিয়েই নোহোৱা হৈ যাব। আচলতে এই 4টাই হ'ল আদৰ্শ সমাজৰ ফাউণ্ডেশ্যন, ভিত্তি। শ্ৰী অৰবিন্দই কি প্ৰসংগত কৈছিল? আপোনালোকে এটা শব্দ প্ৰায়েই শুনে, কিন্তু তাৰ অৰ্থ আমি হয়তো হৃদয়ংগম কৰা নাই। ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিটো শব্দৰ মাজত, সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষত আগত বিষয়বস্তু নিশিকাইছিল। কি শিকাইছিল? ব্যাকৰণ আৰু ভাষা শিকাইছিল। কেৱল ভাষাৰ জৰিয়তে বিষয়বস্তু শিকাইছিল। আমি এটা শব্দ পাওঁ, জগন্নাথৰ ৰথ। জগন্নাথৰ ৰথ মানে কি? আপোনালোকে প্ৰত্যেকে শুনিছে জগন্নাথৰ ৰথ। এই জগন্নাথৰ ৰথ ইজ এ চিম্বল, এটা প্ৰতীক। এই যে আমাৰ আধুনিক কবিসকলে প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰে কবিতাত, অৱশ্যে আধুনিক কবিৰ প্ৰতীকবোৰ আমি সৰ্বসাধাৰণে বুজি নাপাওঁ। তেওঁলোকে কেতিয়াবা বিচনাৰ তলতো সূৰ্যক পোৱা বুলি লিখি দিব পাৰে, বা সূৰ্য সাগৰৰ তলিত পোৱা বুলিও লিখি দিব পাৰে কবিতাত। কিন্তু জগন্নাথৰ ৰথ, জগন্নাথ, যেতিয়া ভাষাৰ যিসকলৰ জ্ঞান আছে তেওঁলোকে জানিব, জগন্নাথ মানে জগত প্লাছ নাথ। নাথ মানে হ'ল স্বামী, গৰাকী। জগত মানে ইউনিভাৰ্চ। হু ইজ লৰ্ড অফ ইউনিভাৰ্চ? শ্ৰীকৃষ্ণ ইজ লৰ্ড অফ ইউনিভাৰ্চ। সৰ্বলোক মহেশ্বৰ বুলি গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে। আমি ভাৰতবৰ্ষত যিটো আল্টিমেট ট্ৰুথ,
সেই আল্টিমেট ট্ৰুথক এট দি সেম টাইম লৰ্ড অফ ইউনিভাৰ্ছ বুলিও কওঁ, জগন্নাথৰ ৰথ বুলি কওঁ। এই যে জগন্নাথৰ ৰথৰ পিছফালে মানুহবোৰ দৌৰে, বছৰত এটা সেলিব্ৰেশন হয়। We are all after Jagannath. We are all after Jagannath, consciously or unconsciously. Even Nastik also. Nastike negatively, Astike positively. যিসকলে ভগৱানক বিৰোধ কৰে তেওঁলোকেও আচলতে যদি তেওঁলোক ভগৱানক লৈ অবসেস কিয়, যিসকলে ভগৱান নাই বুলি ভাবে, গুড, ভগৱান যদি নাই, why you are engaging yourself with the idea of divine? Because they are also negatively seeking after God. আমি প্রত্যেকে, আমি আপুনি ফিজিক্স পঢ়িছে, কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িছে, কোনোবাই দৰ্শন পঢ়িছে, সংগীত চৰ্চা কৰিছে। We are all after জগন্নাথ, we are all after জগতৰ পতি। আৰু সেইবাবে এই যে জগন্নাথৰ ৰথ হলে যে ৰথখন আগে আগে যাই পুৰি পিছফালে যে মানুহ গৈ থাকে, চিম্বলটো কি? এতিয়া আপোনালোকে হয়তো এই সেলিব্ৰেশনটোৰ অন্তৰালত যে এটা জ্ঞান তত্ত্ব আছে, এইভাবে কৈছে প্ৰেক্টিকেলি ITS is a generic phrase that covers practically everything about India. জগন্নাথৰ ৰথ বুলি কৈছে, তেনেহ'লে তাৰ চাৰিটা চকা থাকিব লাগিব। শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে চাৰিটা চকা, এটা হ'ল ইউনিটি, এটা হ'ল পাৱাৰ, এটা হ'ল ফ্ৰীডম আৰু এটা হ'ল নলেজ। এপল' কোম্পানীৰ চকা নহয়, MRF কোম্পানীৰ চকা নহয়। জগন্নাথৰ ৰথ যি চাৰিটা চকা আছে, এই চাৰিটা চকা। তেনেহ'লে জগন্নাথৰ ৰথখন মানে কি বাহন? কৈছে জগন্নাথৰ ৰথখন মানে কৈছে সমাজকেই জগন্নাথৰ বাহন বুলি কৈছে। জগন্নাথৰ ৰথ মানে হ'ল আপুনি মই যিখন সমাজ গঢ়ি তুলিছো, তাত চিম্বলিকেলি দেখুওৱা হৈছে জগন্নাথৰ ৰথ মানে হ'ল মনুষ্য সমষ্টি, মানুহৰ সমাজক কৈছে। কিন্তু জগন্নাথ মানে কোনজন জগন্নাথ? বৈকুণ্ঠত থকা জগন্নাথ। গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে ঈশ্বৰ সৰ্বভূতানাং হৃদ্দেশে অৰ্জুন তিষ্ঠতি। শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে মই প্ৰত্যেকৰে হৃদয়ৰ ভিতৰত থাকো, ইণ্ডিভিজুৱেলি। শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে নট অনলি ইণ্ডিভিজুৱেলি, হি ইজ উইদিন আছ কালেক্টিভলি টু। এজন শ্ৰীকৃষ্ণ আপোনাৰ ভিতৰত ব্যক্তিগতভাৱে আছে, এজন কৃষ্ণ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ ভিতৰত আছে। আকৌ এই যে আমি ইয়াতে সমাজ পাতিছো 25জন 50জন মানুহে মিলি, এই 50 জনৰ মাজতো এজন কালেক্টিভ কৃষ্ণ আছে। এই জগন্নাথৰ ৰথ মানে বাহন, ভেহিকুল। কোনজন ভগৱানৰ ভেহিকুল? যিজন কালেক্টিভ ডিভাইন জনৰ বাহন। অৰ্থাৎ we are collectively nothing but a vehicle of the divine within us all. আমাৰ সকলোৰে ভিতৰত থকা ভগৱানৰ আমাৰ সমাজবোৰ বাহন, আৰু সেই সমাজ হ'ল আইডিয়েল সমাজ। তেনেহ'লে এটা উদাহৰণ হ'ল সেইটো। আৰু এটা উদাহৰণ, ইয়াত যিসকল আমাৰ মহিলা অংশগ্ৰহণকাৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে ইট উইল বি ইণ্টাৰেষ্টিং। কিন্তু মই ইণ্টাৰেষ্টিং বুলি মই দাবী কৰিছো, ইট মে নট বি অলছো। একেই যিটো এই জগন্নাথৰ জগতৰ প্ৰতি কনচেপ্ট, কাৰণ এই যে ভাৰতবৰ্ষৰ পিছত যেতিয়া আমি ভাৰতীয় কনচেপশ্যন অফ ৱেষ্টাৰ্ণ লাইফ এণ্ড কনচেপশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান লাইফো আমি আলোচনা কৰিম। ভাৰতবৰ্ষত সকলো বস্তুৰে চেণ্টাৰ হ'ল জগন্নাথৰ প্ৰতি, লৰ্ড ভগৱান কৃষ্ণ। যি নামেৰে নকওঁ কিয়, ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্মই ভিন্ন ভিন্ন নামেৰে ক'ব পাৰে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়াও আছে, কিন্তু কিছুসকলে সেই পৰম্পৰা ভাঙিছে, আধুনিক শিক্ষিত সমাজে ভাঙিছে। আমাৰ বিবাহিত মহিলাসকলে মূৰত সেন্দুৰ লয়, আৰু বহুতে নলয়। কিয় নলয়? কাৰণ কলনিয়েল নেৰেটিভে তেওঁলোকক শিকাইছে ইট ইজ নাথিং বাট চাৰ্ভিটিউড, এটা দাসত্বৰ পৰিচায়ক, যে পুৰুষ স্বামীৰ প্ৰতি দাসত্বৰ পৰিচায়ক যদি আমি শিৰত সেন্দুৰ পিন্ধো। ভাৰতবৰ্ষত পুৰুষেই হওক নাৰীয়েই হওক, কেৱল ৰাধা নহয়, কেৱল আধুনিক যুগৰ মীৰাবাই নহয়, সেই 16,000 গোপিনীয়েই নহয়, পৃথিৱীত যিমান 7.5 কোটি মানুহ আছে, we are all after Krishna. We are all after Krishna. আজি পোৱা নাই, কালি পোৱা নাই, পৰহিলৈ আমি পাম। দিছ ইজ দি নলেজ চিষ্টেম। মই কৈছো প্ৰতিটো এটা সাধাৰণ
এটা ট্ৰেডিশ্যনেল কথাৰ মাজতো যে এটা জ্ঞান তত্ত্ব আছে, দে আৰ নট ছুপাৰষ্টিশ্যনছ এলোন, সেয়া কেৱল মাত্ৰ ছুপাৰষ্টিশ্যন নহয়। তেনেহ'লে এই যে মানৱ পতি, এগৰাকী বিবাহিত নাৰীৰ বাবে মানৱ পতি তেওঁৰ আচল লক্ষ্য নহয়। যদিও আমাক ঔপনিৱেশিক বাগধাৰাই কৈছে যে শিৰত সেন্দুৰ পিন্ধিছা, তুমি তোমাৰ মানৱ পতিৰ প্ৰতি এটা দাসত্বৰ এইটো এটা পৰিচায়ক। মানৱ পতিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গোপনে প্ৰেম কৰিছে, পৰকীয়া কৰিছে সেই জগন্নাথৰ সৈতে। অকল নাৰীয়েই নহয়, পুৰুষেও এক্সট্ৰা মেৰিটেল এফেয়াৰ্ছ কৰিছে উইথ দি লৰ্ড অফ দি ইউনিভাৰ্ছ, জানি বা নাজানি, যি ধৰণে ৰাধাই কৰিছিল, যি ধৰণে মীৰাবাইয়ে কৰিছিল। উই আৰ অল আফটাৰ কৃষ্ণ, উই আৰ অল আফটাৰ কৃষ্ণ। ফিজিকেল স্বামী, মনুষ্যপতি কেৱল মাত্ৰ এটা মাধ্যম। মনুষ্যপতি আপোনালোকৰ লক্ষ্য নহয়, মোৰো নহয়, আপোনাৰো নহয়, কাৰো নহয়। উই আৰ অল আফটাৰ কৃষ্ণ, জগন্নাথৰ প্ৰতি। আৰু সেইবাবে যদিও আমাৰ বিস্মৃতিত গুচি গৈছে, অতীত ভাৰতত এটা সময়ত যেতিয়া মূৰত সেন্দুৰ পিন্ধিছিল, তেতিয়া বিবাহিত নাৰীয়ে নিজৰ পতিৰ নাম উচ্চাৰণ কৰা নাছিল। কাৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিছিল? শিৰত পিন্ধোতে মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰিব লাগে, ওম কৃষ্ণায় নমঃ, ওম কৃষ্ণায় নমঃ। We are all engaged in extramarital affairs with Sri Krishna. কেৱল 16,000 গোপিনী নহয়, পৃথিৱীৰ প্ৰতিগৰাকী নাৰী, পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন পুৰুষ। We are all after Krishna. আকৌ যেতিয়া কপালত সেন্দুৰৰ ফুট লয়, তেতিয়া মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰিব লাগে, ওম কেশৱায় নমঃ। যেতিয়া আগত কেতিয়াবা কিছুমান মহিলাই গলতো সেন্দুৰ পিন্ধিছিল, তেতিয়া মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰিব লাগে, ওম গোবিন্দায় নমঃ। আকৌ যেতিয়া খাৰুত সেন্দুৰ লগাই, তেতিয়া মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰিব লাগে, ওম মধুসূদনায় নমঃ। আকৌ যেতিয়া কাপোৰত সেন্দুৰ লগাই, তেতিয়া মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰিব লাগে, ওম বাসুদেৱায় নমঃ। এই গোটেইকেইটাই কৃষ্ণৰ নাম। Where is your physical husband? He is nowhere. He is nowhere. তেনেহ'লে এই কথাকেই যিটো মই সাধাৰণভাৱে ক'লো, যে আমি আপোনালোকে মীৰাবাইৰ সেই যে গুজৰাটৰ মীৰাবাইৰ কথা জানে, নিজৰ যেতিয়া কৃষ্ণৰ বাবে নিজৰ স্বামী, নিজৰ শহুৰ শাহু সকলোকে ত্যাগ কৰি কৃষ্ণই হেন তেওঁৰ আচল স্বামী। এই যে আমি স্বামী শব্দটো যে ব্যৱহাৰ কৰো, পুৰুষ স্বামীৰ ক্ষেত্ৰত পতি স্বামী, এই শব্দৰ আচল তাৎপৰ্য হ'ল স্বামী অফ দি জগত, পতি অফ দি জগত, জগন্নাথ জগতৰ পতি, লৰ্ড অফ দি পতি। কিন্তু আমি নিম্ন স্তৰৰ পৰা উচ্চ স্তৰলৈ গতি কৰোঁতে আমি একেদিনাই আমি PhD কৰিব নোৱাৰো। আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পঢ়িব লাগিব, লাহে 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 আমি তাৎপৰ্যবোৰ বুজিবলৈ পাৰিম। আৰু সেইবাবে কৈছো যে ITS is a generic phrase that covers practically everything about India. তেনেহ'লে আপোনালোকে এইখিনি কথাই, that we are all after Krishna. ভাৰতবৰ্ষত পুৰুষেই হওক, মহিলাই হওক, we are all after Krishna. এই যে আমাৰ বামপন্থীসকলে, ভাৰত বিৰোধীসকলে কৃষ্ণক হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ কৰে যে তেওঁ 16,000 গোপিনীৰ তেওঁ স্বামী আছিল। ইজ ইট ফিজিকেলি পচিবল? এজন ব্যক্তিৰ বাবে 16,000 নাৰীক বিয়া কৰোৱাটো সম্ভৱ নেকি? আমি যিটো দৃষ্টিত পতি আৰু পত্নীৰ আমাৰ ধাৰণা আছে, দিছ আৰ মেণ্টেল চাৰেণ্ডাৰ। তেওঁলোকৰ হাজবেণ্ড আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ইনাৰ কনচিয়াছনেছত, আৰু সেয়া অকলে 16,000 গোপিনী। Why you single out them only? Because you too, I too, we are all after Sri Krishna. আৰু সেই একেখিনি কথাই ভাৰতবৰ্ষত ৰূপকৰ জৰিয়তে যেতিয়া বুজাই, সাধাৰণ মানুহক বুজাবৰ বাবে সাধুৰ জৰিয়তে বুজাই, ৰূপকৰ মাজেৰে, আখ্যানৰ মাজেৰে, তেতিয়া আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ একাডেমিচিয়ানৰ কাৰণে, স্কলাৰৰ বাবে এইবোৰ একেবাৰে চাইল্ডিছ যেন লাগে। কিন্তু এই একেখিনি কথা মই এতিয়া আপোনাক দুটা কথা কৈ আমি এই সত্ৰ শেষ কৰিছো। উপনিষদত কি কৈছে? কৈছে অসতু মা সৎ গময়
তমসু মা জ্যোতির্গময় মৃত্যুর মা অমৃতম গময়। This অমৃতম গময়, what is the meaning of, what is the sense of অমৃতম গময়? Who is Amrit? Sri Krishna is only Amrit. যিটো supreme truth, তেওঁ অমৃত, তেওঁ মৃত নহয়, he or that is immortal. গতিকে এই যে গীতাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বশেষ বাণী যে অসতো মা সদ্গময়, লাইফ has to be a journey from unreal to real, অসতো মা সদ্গময়। তাৰপিছত কি কৈছে, তমসু মা জ্যোতিৰ্গময়, লাইফ has to be a journey from darkness to light। তাৰপিছত কি কৈছে, মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময়, লাইফ also has to be a journey from mortality to immortality। আৰু একেখিনি কথা আমাৰ জ্যোতি ককাইদেৱে কি কেনেধৰণে কৈ গৈছে, একেই মন্ত্ৰ, একেই টোপনিষদৰ মন্ত্ৰ আমি হৃদয়ঙ্গম কৰা নাই। তেওঁ যে তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, তমসু মা জ্যোতিৰ্গময়, তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা ইন আৱাৰ কালেক্টিভ লাইফ। এই যে জগন্নাথৰ ৰথ মানে কালেক্টিভ, দি ডিভাইন হু ইজ উইদিন আছ অল, আমাৰ সকলোৰে ভিতৰত সাধাৰণভাৱে যিজন ভগৱান আছে, এপাৰ্ট ফ্ৰম ইণ্ডিভিজুৱেলি, সেই ভগৱানৰ যিখন ৰথ, সেইখনহে জগন্নাথৰ ৰথ, অৰ্থাৎ মনুষ্য সমাজ মানেই জগন্নাথৰ ৰথ, মনুষ্য সমাজেই ভগৱানৰ ভেহিকুল। তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, সেইভাবে জ্যোতি ককাইদেৱে গাইছে কি, তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা। মোৰ আলোকৰ যাত্ৰা বুলি লেখা নাই তেওঁ, জ্যোতি ককাইদেৱে যেতিয়া লিখিছে তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময়, দিছ অমৃতম গময় ইজ দি জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ অফ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। আমি সেই ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিব নোখোজো, বা ব্যাখ্যা কৰিব পাৰা নাই, বা ব্যাখ্যা কৰিব নোখোজো। তেনেহ'লে একেবাৰে শেষত মই আন এটা এই শিল্পীৰ পৃথিৱীৰ পৰা, একেবাৰে শেষত শিল্পীৰ পৃথিৱীৰ জ্যোতি ককাইদেৱে 48 চনতে অসমৰ শিল্পীসকলৰ বাবে, অসমৰ শিল্পীৰ বাবে তেওঁ এটা দায়িত্ব প্ৰদান কৰি থৈ গৈছে। মই ইমান সময় যিখিনি কথা ক'লো তাৰ একেবাৰে ছাবষ্টেন্স বুলি ক'ব পাৰে, that we are all after কৃষ্ণ। আমাৰ জীৱনৰ, আমাৰ লক্ষ্য, মানুহৰ লক্ষ্য হ'ল কৃষ্ণক পৃথিৱীত নমাই অনা। পৃথিৱীত নমাই অনা মানে মোৰ জীৱনৰ মাজত নমাই অনা। গীতাত সেইটো 4 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 10 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে, মত ভাৱম আগতা। মই পৃথিৱীত কিয় আহিছো, পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ মানুহক নৰাধমৰ পৰা নৰ, নৰৰ পৰা নৰোত্তম, নৰোত্তমৰ পৰা নাৰায়ণ কৰাৰ বাবে। মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময়, গীতাৰ মত ভাৱম আগতা, সাধাৰণ ভাষাত নৰাধমৰ পৰা নৰ, নৰৰ পৰা নৰোত্তম, নৰোত্তমৰ পৰা নাৰায়ণ। অসতো মা সদ্গময়, তমসু মা জ্যোতিৰ্গময়, মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময়, তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। তেনেহ'লে সেই একেখিনি কথাই দায়িত্ব দি থৈ গৈছে জ্যোতি ককাইদেৱে অসমৰ শিল্পী সমাজক। কি কৈ গৈছে, কৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰে দিয়া বিশ্ব সংস্কৃতিৰ ৰূপান্তৰৰ শিল্পী হৈ। শ্ৰীমন্ত শংকৰে দিয়া বিশ্ব সংস্কৃতিৰ, অসমৰ বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষসকলে আমাক অসমীয়া সংস্কৃতি প্ৰদান কৰা নাছিল, তেওঁলোকে আমাক বিশ্ব সংস্কৃতি প্ৰদান কৰি থৈ গৈছে। জ্যোতি ককাইদেউৰ জীৱনৰ যিটো টেক লাইন, যিটো গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ, আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় নগেন শইকীয়া ছাৰে কৈছে, জ্যোতি ককাইদেউৰ যদি আমি নাটক, কবিতা, গান শুনা নাই, পঢ়া নাই, তথাপিতো আমি জ্যোতি ককাইদেউক আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ মাত্ৰ এষাৰি বাক্য, আমাক তেওঁ নিজেই সুবিধা কৰি দি থৈ গৈছে। জ্যোতি ককাইদেৱে কি কৈছিল, ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে, এই মোৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ। He has no other Gayatri mantra, and Gayatri is supposed to be the highest mantra in India. ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে। কিহৰ ৰূপান্তৰ? শিল্পীৰ পৃথিৱীত সেয়াও লিখি থৈ গৈছে, কৈছে জীৱনৰ ৰূপান্তৰ। অসতো মা সদ্গময়, তমসু মা জ্যোতিৰ্গময়, মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময়। নৰাধমৰ পৰা নৰলৈ ৰূপান্তৰ, নৰৰ পৰা নৰোত্তমলৈ ৰূপান্তৰ, নৰোত্তমৰ পৰা নাৰায়ণলৈ ৰূপান্তৰ।
তেনে জ্যোতি ককাইদেৱে শেষত লিখিছে শিল্পীৰ পৃথিৱীত শ্ৰীমন্ত শংকৰে দিয়া বিশ্ব সংস্কৃতিৰ ৰূপান্তৰৰ শিল্পী হৈ আজি অসমীয়া শিল্পী বিশ্বশিল্পী হৈ জনতাৰ কোলাত জ্বলি উঠক। Are you ready to be বিশ্বশিল্পী? কৈছে নিজক ৰূপান্তৰ কৰি কৈছে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী শিল্পী বিশ্বশিল্পী হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। আৰু এই কথাৰ মৰ্ম উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিল অসমৰ মাত্ৰ এজন শিল্পীয়ে, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ প্ৰকৃত উত্তৰসূৰী, and he was our সুধাকান্ত। সেইবাবে ভূপেন হাজৰিকাই কি গাব পাৰিছিল? অটোৱাৰ পৰা অষ্ট্ৰিয়া হৈ মই পেৰিছ সাৱটি ললো, অটোৱাৰ পৰা অষ্ট্ৰিয়া হৈ মই পেৰিছ সাৱটি ললো। আৰু জ্যোতি ককাইদেৱে কি গাই গৈছিল? উপজিয়েই হৈ আহো মই বিশ্ব নাগৰিক, উপজিয়েই হৈ আহো মই বিশ্ব নাগৰিক। সক্ৰেটিছে ক'ব পৰা নাই, প্লেটোৱে ক'ব পৰা নাই, এৰিষ্টটলে ক'ব পৰা নাই, হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনো প্ৰফেচাৰে এই কথা ক'ব পৰা নাই, কেম্ব্ৰিজেও ক'ব পৰা নাই, অক্সফৰ্ডেও ক'ব পৰা নাই। কেৱল মাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসমৰ মণিকীয়ে ক'ব পাৰিছে। শ্ৰীমন্ত বিশ্ব অমৃতস্য পুত্ৰ বুলি কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ ঋষিয়ে গাব পাৰিছে। সক্ৰেটিছে কোৱা নাই, এৰিষ্টটলেও কোৱা নাই, প্লেটোও কোৱা নাই। আমি পশ্চিমক প্ৰশ্ন সুধিব লাগে, তোমালোকে কিয় ক'ব পৰা নাই যদি ভাৰতবৰ্ষই ক'ব পাৰিছে? শ্ৰীমন্ত বিশ্ব অমৃতস্য পুত্ৰ বুলি ভাৰতবৰ্ষই কৈছে মাতা ভূমি পুত্ৰ অহং পৃথিৱী, যে ভূমি মোৰ মা, মই পৃথিৱীৰ সন্তান। ভাৰতবৰ্ষই কৈছে বসুধৈৱ কুটুম্বকম, সমগ্ৰ বসুধা মোৰ কুটুম্ব। কিয় আধুনিক মানুহৰ সপোন কৰি আমেৰিকাই ক'ব পৰা নাই, ইংলেণ্ডে ক'ব পৰা নাই, জাপানে ক'ব পৰা নাই, ফৰাচী দেশে ক'ব পৰা নাই, গ্ৰীচে ক'ব পৰা নাই? কেৱল মাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষই কৈছে। আৰু সেইবাবে আমি ভাৰতৰ প্ৰেমিকা, ভাৰত মোৰ প্ৰেমিকা। আমেৰিকা মোৰ সপোন পুৰি নহয়, ভাৰত মোৰ প্ৰেমিকা, আজন্ম প্ৰেমিকা, আমৃত্যু প্ৰেমিকা হৈ থাকিব। কেৱল মাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষই গাব পাৰিছে সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে পশ্যন্তু, যে সকলোৱে ভাল বস্তু দেখক, সর্বে সন্তু নিরাময়া। পৃথিৱীৰ আন দেশৰ কোনোবাই গাব পাৰিছে? ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বাসজনীনতা গভীৰতম প্ৰৱেশৰ পৰা উচ্চাৰিত হৈছে। সেই একেই সুৰ আপুনি ভূপেন হাজৰিকাৰ মাজত পাব, একেই সুৰ শংকৰদেৱৰ মাজত পাব, একেই সুৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ মাজত পাব। পৃথিৱীৰ আন দেশৰ মণিকী, আন দেশৰ শিল্পীৰ মাজত নাপায়। তাৰ পিছৰ শাৰী বাক্যত জ্যোতি ককাইদেৱে কি কৈছে? কৈছে অসমীয়া শিল্পীৰ সাধনাত ভগীৰথৰ তপস্যাত গংগা নমাদি। ভগীৰথৰ তপস্যাত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত লোক আখ্যান আছে, ভগীৰথ ৰজাই হেনো সৰগৰ মন্দাকিনীক পৃথিৱীলৈ গংগা ৰূপে প্ৰবাহিত কৰিছিল। আৰু সেইবাবে অসমীয়া শিল্পীৰ সাধনাত অসমীয়া শিল্পীয়ে কি বস্তু নমাই আনিব লাগিব, যিটো একেবাৰে সৰ্বশেষ দায়িত্ব দি থৈ গৈছে। কৈছে অসমীয়া শিল্পীৰ সাধনাত ভগীৰথৰ তপস্যাত গংগা নমাদি চিৰসুন্দৰ পৃথিৱীৰ জীৱনলৈ নামি আহক। হুই চিৰসুন্দৰ? এই শিল্পীৰ পৃথিৱীত তেওঁ আৰম্ভণি কৰিছে আপোনালোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত। সেই তেওঁৰ বাক্য লেখা আছে, সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰ মাতে, সেয়েহে ইমান ফুল প্ৰভাতে প্ৰভাতে। সেই কথা শিল্পীৰ পৃথিৱীত লেখা কথা। কিন্তু তেওঁ শেষ কৰিছে সুন্দৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেষ কৰিছে চিৰসুন্দৰত। দুটাটো একে কথা নহয়। সুন্দৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰ মাতে, সেয়েহে ইমান ফুল প্ৰভাতে প্ৰভাতে। কিন্তু শিল্পীৰ পৃথিৱী আৰম্ভ কৰিছে সুন্দৰৰ পৰা, শেষ কৰিছে চিৰসুন্দৰ। হুই চিৰসুন্দৰ? ইজ ইট নট মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময়? ইজ ইট নট মধ্যাৱম স্থাগতা? ইজ ইট নট নৰাধমৰ পৰা নৰ, নৰৰ পৰা নৰোত্তম, নৰোত্তমৰ পৰা নাৰায়ণ? ইয়াৰে অৰ্থ নহয় জানো যে উই আৰ অল আফটাৰ চিৰসুন্দৰ? আৰু কৈছে চিৰসুন্দৰক নমাই অনাৰ কথা কৈছে, অৰ্থাৎ ওপৰৰ পৰা নমাই অনাৰ কথা কৈছে। অৰ্থাৎ পৃথিৱীত স্বৰ্গৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাই ভাৰতৰ গোপন এজেণ্ডা। কিমান দিনত হ'ব? That's a separate issue. With this, let me conclude my first session here. Thank you.